આજનો એજન્ડામાં કવર સ્ટોરીમાં વાત આરજેડી જેડીયુનો મેળ સત્તાના ખેલની। જે ભણકારા 3 મહિના પહેલા બિહારની રાજનીતિમાં વાગી રહ્યા હતા એ જ થયું। નીતિશ કુમારે ભાજપ સાથે ગઠબંધન તોડ્યું અને રાજકારણનો એક નવો અધ્યાય શરૂ થયો। बिहार में राजकीय बबाल, बीजेपी थी जेडीयू बहार। यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस से क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आरजेडी जेडीयू नो मेड़ सत्ता नो खेल। कई बार कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय है ये, जिसको कई बार इन्होंने कहा कि ये साहब बिहार को डुबा दिया ये इस पार्टी ने। पुनः पहले उस पार्टी में गए, उसको छोड़ करके आए हम लोग, फिर जा रहे हैं वापस। भाजप साथी संबंध पूरो, हवे तीर लालटेन नो साथ। नीतीश कुमार ने बिहार को फिर से उस जंगल राज की दौर में ले जाने का काम किया। जो बिहार को हम लोग एलईडी युग में ले आ रहे थे, उस बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जा रहे हैं। राज तिलक ने करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार में 5 वर्ष पछी फरी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी वच्चे गठबंधन तूटी गयुं छे। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयूना सांसदों ने धारासभ्यों की मीटिंग में आ जाहेरात करवामां आवी छे। जेडीयू ની મીટિંગમાં નીતિશ કુમારે કહ્યું કે ભાજપ હંમેશા અમને નબળી કરવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી। ભાજપે મને ઘણીવાર અપમાનિત કર્યો। 2013 થી લઈને અત્યાર સુધી ભાજપે અમને માત્ર દગો જ આપ્યો છે। भैया ये मुख्यमंत्री किसी के नहीं रहे। इनमें से ही कईयों को धोखा देकर अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन्हीं के सर पर पैर रखकर ये आगे बढ़े। तो ना कोई विपक्ष का नेता इनके ऊपर विश्वास करेगा। पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं जरूर ये मांग करूंगा कि बिहार में इस तरीके की जोड़ तोड़ की सरकार बनना कतई उचित नहीं। बिहार को एक फ्रेश मैंडेट के लिए जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू होना चाहिए। नीतीश कुमार से हमें एक सवाल पूछना है। 20 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीते थे कि नहीं जीते थे? किसके कंधों पर जीत हुई थी? जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा के सीट जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। ये कौन सी बात है? महत्वનું છે કે બિહારમાં વિધાનસભાની કુલ 243 બેઠક છે। નીતિશ કુમાર હવે જેડીયુની 45, આરજેડીની 79, કોંગ્રેસની 19 બેઠક, લેફ્ટની 16 અને હમની 4 બેઠકો મેળવી નવી સરકાર બનાવી શકે છે। બિહારમાં જ્ઞાતિના સમીકરણ પર હવે એક નજર કરીએ તો મુસ્લિમ સમાજની વસ્તી બિહારમાં 17% છે, જ્યારે યાદવ સમાજની વસ્તી 13%, આમ કુર્મી અને કોયરીની 11% વસ્તી તો પાસવાન સમાજની 16%, આ ઉપરાંત ભૂમિહાર સમુદાયની 4% વસ્તી તો રાજપૂત અને બ્રાહ્મણ સમાજની 5% વસ્તી બિહારમાં છે। જેડીયુ મીટિંગ પછી નીતિશ કુમાર सीधा राजभवन पहुंचा હતા, જ્યાં તેમણે રાજીનામું રાજ્યપાલ ફાગુ ચૌહાણને સોંપ્યું। નીતિશે આ સાથે જ સરકાર બનાવવાનો દાવો કર્યો છે। તેમણે 164 ધારાસભ્યોનો સમર્થન પત્ર રાજ્યપાલને સોંપ્યો છે। હવે જોવું એ રહ્યું કે કેન્દ્રની મોદી સરકાર બિહારની રાજનીતિને લઈને કઈ દિશામાં પગલાં ભરે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ। અને આ બધા રાજકીય ઘમાસાણની વચ્ચે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી લોક જનશક્તિ પાર્ટી એટલે કે एलजेपी ना नेता चिराग पासवान ने। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर पलटी मारी है। इसके क्या मायने हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान जी हैं। सर, सुबह से देख रहे हैं कि आप काफ़ी एग्रेसिव दिख रहे हैं। आखिर क्या मुद्दा आप रेज करना चाहते हैं, खास करके जब नीतीश कुमार अब बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं?
भाई मुद्दा मेरा सिंपल सा है कि आज की तारीख में जब बिहार में सरकार की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, लोगों को, नेताओं को काम करने की ज़रूरत है, तो मेरे मुख्यमंत्री का खेल खेल रहे हैं। 4 दिन इनके साथ मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, 4 दिन उनके साथ बन के रहेंगे। भाई आपको मुख्यमंत्री ये खेल खेलने के लिए नहीं चुना गया ना, आपकी बिहार की जनता ने आपको चुना है काम करने के लिए। और जिस जनता ने आपको चुना, उस जनादेश का जिस तरीके से आप अपमान कर रहे हैं, भाई 2020 का जो मैंडेट था वो मैंडेट एनडीए के लिए था, और अब ये महागठबंधन के साथ मिलकर ये सरकार चलाएंगे, तो ये तो जनादेश का अपमान है। और ये रिपीटेडली ये करते हैं। 2015 में भी जनादेश महागठबंधन के लिए था तो एनडीए के साथ आ गए, अब एनडीए के लिए है तो महागठबंधन के साथ चले गए। तो जिस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जी एक के बाद पाला बदलते हैं, और पर ये ज़रूर सुनिश्चित करते हैं कि वो गठबंधन में किसी के भी साथ रहें, मुख्यमंत्री वही रहें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जनादेश का अपमान है। मैंने महामहिम राज्यपाल जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस बात को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जानी चाहिए, और बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। भाई 2 दशक के लगभग मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जाएं एक बार फ्रेश मैंडेट लेकर आएं, और एक चुनाव तो कम से कम मुख्यमंत्री अकेले लड़ें। एक बार तो कोशिश करें अकेले लड़कर देखने की, पता चल जाएगा उनमें कितनी ताकत है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नीतीश की सरकार चल रही थी वो काफ़ी बेहतर काम कर रही थी? बेहतर काम जब वो करती तो शायद कर पाती। जितने समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सरकार रही है, ये सरकार में मुख्यमंत्री कैसे बने रहे सिर्फ इस चिंता में ही उन्होंने बिता दिया। कभी वो प्रेसिडेंट बनने की बात करते हैं, कभी वो उपराष्ट्रपति बनने की बात करते हैं, कभी वो पीएम मटेरियल बन जाते हैं। बिहार के लिए उन्होंने काम कब किया? और ये मैं सिर्फ इसी कार्यकाल की बात नहीं कर रहा, पिछले 16-17 सालों में 5 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कोई एक काम बता दें मुख्यमंत्री जिसकी वजह से बिहार की बेहतरी हुई हो। अच्छा, लेकिन आज जो आपका अग्रेशन देखने को मिल रहा है, कोई पहली बार नहीं देखने को मिल रहा था। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी आप नीतीश कुमार को लगातार टारगेट कर रहे थे, तो आपका निशाना तो पुराना है, लेकिन वजह क्या है? वजह सिर्फ सिंपल सी है भैया, मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री जी की नीतियां बिहार का विकास कर सकती हैं। 7 निश्चय नली गली बनाना कोई विकास का मॉडल होता है क्या भाई? तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिनका कहना है तेजस्वी यादव के लिए खास करके कि सावधान रहने की जरूरत है, और साथ ही साथ उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। અને હવે વાત એ ફેક્ટરની। આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ છે। સ્વાભાવિક છે ગુજરાતથી લઈ દેશભરમાં જમીન સાથે જોડાયેલા આદિવાસી સમુદાયના લોકોમાં ઉમંગ અને ઉત્સાહ હોય, અને તેમના આ ઉત્સાહમાં રાજનેતાઓ પણ સામેલ હોય, કારણ કે ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે। 15% વસ્તી છે, 27 બેઠકો ઉપર તમામ રાજકીય પાર્ટીઓની હવે સીધી એક સમાન નજર છે। ઓગસ્ટ એટલે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ। પ્રકૃતિના ઘોડી વસતો સમાજ એટલે આદિવાસી સમાજ। ગુજરાત જ નહીં બલ્કि દેશભરમાં જેમની વસ્તી બહુલ માત્રામાં છે તે આદિવાસી સમાજ જળ, જંગલ અને કુદરતની સૌથી વધારે નજીક છે, તે છે આદિવાસી સમાજ। જય આદિવાસી મિત્રો, વિશેષ કરીને 2 વર્ષથી કોરોના હતો, જેથી કરીને અમે રેલી કાઢી શક્યા નહોતા, પણ આ વર્ષે કોરોના ના હોવાથી તમામ અમારા પૂરા બનાસકાંઠામાંથી આદિવાસી સમાજ 9 ઓગસ્ટનો દિવસ મનાવવા માટે આજે પાલનપુરના મુખ્ય મથક ખાતે જમા થયેલ છે। જય આદિવાસી। 9મી ઓગસ્ટ છે આદિવાસી વિશ્વ દિવસ છે। અમારો ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસનો દિવસ છે આજે। 2 વર્ષ કોરોના કાળના કારણે અમે આ પ્રસંગ નથી ઉજવી શક્યા, પણ હવે અમે ધૂમધામથી ઉજવવા માંગીએ છીએ, અને અત્યારે અમારી બહુ બહોળી સંખ્યામાં પાલનપુર ખાતે રેલી નીકળેલી છે। ભારતમાં આદિવાસી સમાજની કુલ 8.6%, તો ગુજરાતમાં 15% વસ્તી છે। ગુજરાતમાં કુલ 27 અનામત બેઠક છે, તો લોકસભામાં 4 બેઠક અનામત છે। હવે વાત ગુજરાતમાં વસતા આદિવાસીઓની કરીએ તો અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી 1 કરોડથી વધુ જનસંખ્યામાં વસતો આ સમાજ અલગ અલગ સમુદાયમાં વહેંચાયેલો છે। તેથી સ્વાભાવિક છે કે ચૂંટણી નજીક આવે ત્યારે 15%ની વસ્તી ધરાવતો આ સમાજ તમામ રાજનેતાઓને ચોક્કસથી યાદ આવે। મહત્વનું છે કે વર્ષ 2017માં કોંગ્રેસને 27માંથી 15 બેઠકો મળી હતી, જો કે પક્ષ પલટાની મોસમ શરૂ થતાં જ 5 વર્ષમાં 3 બેઠકો કોંગ્રેસને ગુમાવી પડી અને સુખરામ રાઠવાને મેદાનમાં ઉતારવા પડ્યા છે। તો
તો વર્ષ 2017માં ભાજપને અહીં 9 બેઠકો મળી હતી. જોકે ભાજપમાં ભરતી મેળો આજે પણ યથાવત રહેતા ભાજપમાં આદિવાસી નેતાઓનું સંખ્યાબળ વધીને 12 થઈ ગયું છે. આમ 50% મતદારો હવે કોંગ્રેસ અને ભાજપના ખોળે આવી ગયા છે. હવે વાત બીટીપીની કરીએ તો વર્ષ 2017માં બીટીપીને 2 બેઠક મળી હતી, જ્યારે 1 બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર ચૂંટાઈને આવ્યા હતા. આગળ વાત કરીએ વર્ષ 2017ના રાજકીય ચિત્રની. હવે આદિવાસી બેઠક પર કઈ પાર્ટીની બેઠક છે તેના ઉપર કરીએ તો સંતરામપુરમાં ભાજપ, તો ભિલોડામાં સ્વર્ગસ્થ અનિલ જોશિયારાની કોંગ્રેસની બેઠક હાલ ખાલી પડી છે. આમ મોરવા હડફમાં ભાજપ, તો જાલોદમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય છે, જ્યારે ફતેપુરામાં ભાજપ, તો દાહોદમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ચૂંટાયા છે. લીમખેડા, ગરબાડા, સંખેડા, પાવીજેતપુર, મહુવા, છોટાઉદેપુર, ગણદેવી, નાંદોદ, ધરમપુર, વ્યારા, કપરાડા, નિઝર, ઉમરગામ, વાંસદા, ડાંગ, દાંતા, માંગરોળ, માંડવી, ખેડબ્રહ્મા, ઝઘડિયા, દેડિયાપાડામાં આદિવાસી બેઠકનું પ્રભુત્વ રહેલું છે. હવે નજર કરીએ આ તસવીર પર. એક તરફ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી ન માત્ર રાજ્યમાં પરંતુ દેશભરમાં થઈ રહી છે, જોકે બીજી તરફ રાજકીય ખેલ પણ ખૂણે ખાચરે ખેલાઈ રહ્યો છે. જાલોદમાં આદિવાસી કાર્યક્રમમાં પૂર્વ મંત્રી બચુ બાખડને રીતસરના નજરઅંદાજ પણ કરવામાં આવ્યા. સ્ટેજ પર હાજર હોવા છતાં તેમને નજરઅંદાજ કરી નવી રણનીતિ જાલોદમાં ઘડાતી હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. તો ત્રીજી તરફ ભાજપના હર ઘર તિરંગાની યાત્રાની સ્ટાઇલમાં જ કોંગ્રેસ પણ હવે મેદાનમાં ઉતર્યું છે અને ભારત જોડો યાત્રામાં જોડાયું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. અને હવે વાત મોસમના મિજાજની. ગુજરાત સહિત દેશભરમાં મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે, તો ક્યાંક મેઘ કહેર જોવા મળી રહી છે. ક્યાં મેઘરાજાએ હેત વરસાવ્યું અને ક્યાં એમનો ક્રોધ વરસ્યો, હવે એ જોઈએ. કચ્છથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાતથી લઈને ઉત્તર ગુજરાત, અત્ર તત્ર સર્વત્ર જળબંબાકાર, હાઈવે બંધ, લોકોને હાલાકી. આ પારથી પેલે પાર ફસાયા લોકો. જીવના જોખમે રસ્તો પસાર કરતા લોકો. ગુજરાતમાં ચોમાસાની બીજી ઇનિંગ પણ પહેલી ઇનિંગ સમાન જ રહી છે. પાછલા 3 દિવસથી પડી રહેલા અવિરત વરસાદની અસર આજે ફરી રાજ્યના 4 ઝોનમાં જોવા મળી છે. કચ્છથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને મધ્ય ગુજરાતમાં પડેલા વરસાદ બાદ ક્યાંક મહેર તો ક્યાંક કહેરના દ્રશ્યો સર્જાયા છે. હવે નજર કરો સૌરાષ્ટ્ર પર. અમરેલીથી લઈને રાજકોટ પર, જૂનાગઢથી લઈને વેરાવળ અને ભાવનગરથી લઈને પોરબંદરમાં પડેલા વરસાદ પર. ભારે વરસાદ બાદ જે અસર સૌરાષ્ટ્રમાં જોઈ તેવા દ્રશ્યો હવે ઉત્તર ગુજરાતથી પણ સામે આવ્યા છે. અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, મહેસાણા અને પાટણમાં ઘરથી લઈને ખેતરોમાં પાણી ભરાતા લોકો હાલાકીનો સામનો કરતા નજરે ચડ્યા છે. તો આ તરફ મધ્ય ગુજરાતના છોટાઉદેપુર, દાહોદ અને ખેડા જિલ્લામાં પણ એકંદરે સારો વરસાદ થતા ધરતીપુત્રોમાં આનંદની લહેર છવાઈ છે. જોકે રાહદારીઓ સહિત વાહન ચાલકો પરેશાની ઉઠાવતા નજરે ચડ્યા છે. મહત્વનું છે કે હવામાન વિભાગે 10 ઓગસ્ટના રોજ વલસાડ, દમણ, દાદરા, નગર હવેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, અમરેલી, દ્વારકા, કચ્છ, દીવ, અમદાવાદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, મોરબી અને ભાવનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. अहमदाबाद अभी देखो सिटी में देखे जाए अभी लाइट टू मॉडरेट इज फुली एक्सपेक्ट कर बट अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट हैवी रेनफॉल का चांसेस अभी सदर्न पार्ट्स में
पूरा डिस्ट्रिक्ट में वही चांसेस है। अभी फिशरमैन वार्निंग आज के तारीख से डे 1 से लेकर डे 5 तक गुजरात को उसके लिए दिया है। वो जो एक्टिव स्पेल मानसून है उसकी वजह से स्क्वाली वेदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज से। डे 1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड क्योंकि कल भी देखा जाए राजकोट उसी में अच्छा बारिश हो गया था एंड साउथ गुजरात में, तो बट एक्सट्रीमली हेवी का चांसेस नहीं है। एक्सट्रीमली हेवी मेजरली सदर्न गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। મહત્વનું છે કે ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી છે, તો મુંબઈના દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળતા હવે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। નવી મુંબઈ, પાલઘર, રાયગઢમાં પડેલા ભારે વરસાદ બાદ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા। આ ઉપરાંત આગામી 3 દિવસ મુંબઈ માટે પણ ભારે રહેતા આઈએમડીએ માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ। ગુરુવારે રક્ષાબંધનનો પવિત્ર પર્વ છે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રીના બહેન હવે દિલ્હી જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે। શું નામ છે પીએમ મોદીના આ બહેનનું અને પાછલા કેટલા વર્ષોથી તેઓ પ્રધાનમંત્રીને રાખડી બાંધે છે? આવો જોઈએ। રેશમના દોરાથી તૈયાર રાખડી, પ્રધાનમંત્રીની બહેને બનાવી સુંદર રાખડી। કમર શેખ જશે દિલ્હી, પ્રધાનમંત્રીને બાંધશે રાખડી। ભાઈ અને બહેનના પવિત્ર પ્રેમનું બંધન એટલે રક્ષાબંધન। મૂળ પાકિસ્તાનના અને વર્ષોથી અમદાવાદમાં રહેતા કમર શેખ પાછલા 28 વર્ષથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને રાખડી બાંધતા આવ્યા છે। જો કે પાછલા 2 વર્ષ કોરોનાના કપરા કાળને કારણે તેઓ રાખડી બાંધી શક્યા ન હતા। કમર શેખે આ વખતે પીએમ મોદી માટે ખાસ રાખડી બનાવી છે। રાખડીની સાથે જ ભાઈ બહેનના પ્રેમ ઉપર સુંદર સંદેશ લખ્યો છે અને હવે તેઓ દિલ્હી જવાની તૈયારી પણ કરી રહ્યા છે। सूत्रना तांतड़े बंधातु पवित्र प्रेमनु बंधन એટલે रक्षाबंधन। 2 साल के बाद आप शायद मिलोगे पीएम से, तो भाई और बहन कितनी सारी बातें भी करने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं ऐसी दुआ कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और मैं उनसे जाकर मिलूं। 2 साल हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम गुजर गया जैसे देखे हुए, ऐसा लग रहा है। तो बस मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और मैं जा पाऊँ। इस बार की राखी मैंने अपने हाथ से बनाई है क्योंकि उनके हाथ पे इतनी सारी यहाँ से ऊपर से नीचे तक राखी बंधी होती है, तो बार बार वो खाली करना पड़ता है और फिर बांधते हैं सब दूसरे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक रेशम के मैं दिखाती हूँ आपको, ये रेशमी रिबन के ऊपर मैंने ये बनाया, जरदोजी वर्क अपने हाथ से करके राखी बनाई है मैंने, ताकि उनको कुछ तकलीफ ना हो। और अगर सब खैरियत रही तो मैं ज़रूर जाऊँगी इंशाल्लाह। राखी बांधने जाते हो, क्या बातचीत होती है भाई बहन की? कोई चर्चा क्या होती है कि क्या किस तरह से वो बिजी रहते हैं, आपको भी टाइम दे पाते हैं? और जो हिंदू धर्म है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हो, अभी कितने एक्साइटेड हो जाने के लिए? मैं जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ अभी। और दूसरी बात यह है कि जब मैं जाती हूँ तो मुझे जैसी खुशी होती है मैं समझती हूँ उनको भी वैसे होती होगी। इतने सालों के बाद हम टाइम के बाद मिलते हैं, तो मैं वो मेरे बारे में पूछते हैं कैसे हो क्या है, फिर मेरे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं।